नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेउछि गोटे दियर एवं भाउजर जे माने भाईर अनुपस्थित रे दुहें दुहींक मध्य खराब संपर्क रखि थांती एवं परे एथिपाई दियर केपरि भावे अनुतप्त होई थाए सेही विषय रे। तो चलंतु आरंभ करिबा एही कहानीटी को। कहानीटी आरंभ करने पूर्व कही रखे आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक बटन टी दबाइबे। आपण गोटे गोटे लाइक आमको उत्साह आनी दिए एही भली अनेक वीडियो आनिबा पाई माने कहानी आनिबा पाई। तो चलंतु आओ विलंब न करी आरंभ करिबा आम कहानीटी को। कहानीटी आरंभ हुए व्यस्तबहुल महाराष्ट्र सहरर एक छोटिया बस्ती रे दुई जन भाई एवं तांको भाउज रहुथांती। रुद्र एवं दीपक नाम रे दुई भाई थांती। रुद्र बड़ भाई होई थाए एवं दीपक सान भाई होई थाए। छुआटी बेलू माने जेते बेले दीपक को 16 वर्ष एवं तार भाई रुद्र को 18 वर्ष होई थाए सही समय रे तांको बापा माँ एक सड़क दुर्घटना रे आरपारी को चली जाई थांती। छोटटी बेलू रुद्र दीपकर दायित्व नेबा आरंभ करि थाए कारण दुहें दुहींको साहा भरोसा छड़ा अन्य केही मध्य सेमानंको साहा भरोसा नथांती। रुद्र अति कम बयसरू निज भाई दीपकर दायित्व नेबा पाई भारी संघर्ष करिछि। केउ होटेल रे अइठा बासन माजिछि तो केउठारु म्युनिसिपालिटी ऑफिस रो अलिया गोटाइबा काम मध्य करिछि। दीपक मध्य भाई को भारी सम्मान करे कारण दुई जनक पेट पोषिबा पाई भाई जो कठिन परिश्रम करुथिले छोट बड़ किछि न भाबी समस्त प्रकार कार्य करिबा पाई प्रस्तुत रहुथिले। तेणु करी दीपक सर्वदा भाई रुद्रर बहुत सम्मान करिथाए एवं दुई भाई राम और लक्ष्मण भावे चली थांती। रुद्र केवल बाहर काम करे ताहा नुह कठिन परिश्रम करी राति राति पाठ मध्य पढ़े एवं भल पाठ पढ़ी गोटे चाकरीटीए मध्य निज पाई जोगाड़ करि सारिथिला एवं चाकरी परे तांको आर्थिक अवस्था टिके स्वच्छल होई सारिथिला। वर्तमान दुई भाई मिसी काम करी बहुत भल रोजगार करबाकू लागिथिले। रुद्र तो भल चाकरी करुथाए किंतु दीपकर चाकरी एते भल न थाए तथापि भाई साहाय्य करुथिबारु तार पेट भल भावे पोषि जाई थाए एवं दुई भाई परिश्रम करिबा परे जेउ अर्थ संचय करंती सेथिरे सेमाने एक घर किनिले एवं बस्ती छाड़ी जाई निज घर को पहुँचिले। एमिति किछि दिन बीती चलिला। तापरे बड़ भाई रुद्रर बाहाघर ठीक हो गला। दुई भाई केते दिन आउ एकुटिया बा रही थांते। तेणुकरी रुद्र एक भल झियो देखी विवाह करिनेला। वर्तमान घरे रुद्र ता स्त्री एवं दीपक रुहंती। रुद्र राखी नामक एक झियो को विवाह करि थाए। से मध्य गोटे साधारण परिवार आसी थाए। तेणुकरी तार कौनसी उच्च शौक न थाए। क्रमे दुई भाईंकर कार्यभार बढ़िबाकू लागिला। रुद्र वर्तमान चाकरी छाड़ी निजर एक व्यवसाय आरंभ करि देई थाए। परिवहनर व्यवसाय करुथिबारु ताकू अनेक समय रे बाहरकू जिबाकू पड़ी थाए। किंतु मु जेपरी पूर्वरु कही रखिछि दुई भाईंको जोड़ी राम लक्ष्मण सदृश होइथिबारु रुद्र घरे न रहिले दीपक को कही देई थाए जे निज भाउजर ध्यान रखिबा पाई। दीपक मध्य भाई रुद्रर कथा अक्षरे अक्षरे पालन करे एवं भाउजर केउ आवश्यकता रही थाए से सबू पूरा करने चेष्टा करे। भाउजर मनरे टिके भी दुख देबाकू चाहे नहीं। भाउजर कौनसी स्वप्न अधूरा रही जाऊ पूरा न हो से कथा से जमा चेष्टा करे भी नहीं। एमिति भावे गोटे किंबा 2 वर्ष बीती चलिला। वर्तमान भाई रुद्र भाविला दीपकर मध्य विवाह कराई देबा दरकार। तेणुकरी उपर घरटी तैयारी करबाकू पड़िबो कारण एबे गोटे महलारे समस्ते रही जाउछु सिना किंतु आउ गोटे
ବହୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମହଲାରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉପରକୁ 2 ମହଲା କରିଦେଇ ଆମେ 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏବଂ ଦୀପକ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଳ ମହଲାରେ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଉପର ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଘର କାମ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁକରି 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିଲେ ଭଲ ଘରଟିଏ ହୋଇପାରିବ। ଘର ତିଆରି ସରୁ ସରୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୀପକର ମନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ ଝିଅଟିଏକୁ ନେଇ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ କିପରି ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହାତକୁ 2 ହାତ ହୋଇଯିବାକୁ। ଏଇ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ତାକୁ ଆଉ ଜମା ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୁଦ୍ରକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ତାର ବାହାରେ ରହିବାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଦୀପକକୁ କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ଭାଉଜର ପୁରା ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ 1 ମାସ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଡିଲ୍ଟି ସାଇନ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଆସିବ ଆମମାନଙ୍କର। ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ହଁ କରିଲା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଏମିତି ଭାବେ ରୁଦ୍ର ବାହାର ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଦୀପକ ନିଜ ଭାଉଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ଦୀପକର ଭାଉଜ ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଦୀପକର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦୀପକଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୀପକ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ କିଛି ଆସିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଯାଇ ଦୀପକର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯେ ତାତି ଅଛି ନା କମିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ବାଜି ଦୀପକ ହଠାତ୍ କିନା ଚମକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ତୁମେ ଏଠି? ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକର ଭାଉଜ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲେ, ନା ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତୁମର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାହାରେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିଲାଣି ତେଣୁକରି କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୀପକ କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ ଏବେ ମୁଁ। ତାପରେ ତା ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଦୀପକ କହିଲା, ନା ଭାଉଜ, ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦିଅ। ଏହା ଦେଖି ତା ଭାଉଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଦୀପକ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତଳକୁ କିଚେନ୍କୁ ଯାଇ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ଆଣି ଦୀପକ ହାତରେ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଏବଂ ଭାଉଜ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇ ଦୀପକର ଛାତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଯେହେତୁ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଦୀପକର ଭାଇ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଖରାପ କାମ କରି ବସିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିଟି ପରସ୍ପର ଏକାଠି ବିତାଇଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦୀପକର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପକକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜଙ୍କ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲି ତ ଭାଉଜ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇ ଦୀପକକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଏବଂ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଦେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେଲ। ଦୀପକର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରୁଦ୍ର କହିଲା, ହଁ ହଉ ହେଲା, ଠିକ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତମେ ଦିଅର ଭାଉଜ ମିଶି ମୋର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ବସିଛ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ତୁ ଭାଉଜର ଠିକ୍ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲୁ।
ମୋ ପଛରେ ଭାଉଜର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକ ଏବଂ ତା ଭାଉଜ ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାଇ ନଥିବା ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଦୀପକ ପାଇଁ ତା ଭାଇ ରୁଦ୍ର ଏକ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଶୀଳ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରି ଧୁମଧାମରେ ଦୀପକ ସହ ତାର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଝିଅଟିଏ ପାଇଯାଇଥିଲା ଦୀପକ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାଉଜକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଉଜ ମନେ ମନେ ଭାରି ଈର୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଦୀପକକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ ସେ ନିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଫୋନରେ ଗପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଭାଉଜ ଆଉ ସହିପାରନ୍ତିନି ଓ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ତାନା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଏବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଭାଉଜକୁ ଆଉ କାହିଁ ମନେ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଦୀପକ କଥା ବୁଲାଇବାକୁ କହିଦିଏ, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ଭାଇ ରୁଦ୍ର ଦୀପକ ସହ ସେହି ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତଳ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି। ଦୀପକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ କାମରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଯାହା ସମୟ ବଞ୍ଚେ ସେ ନିଜ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିତାଇଥାଏ। ଏଣେ ରୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ି ସାରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ ହେବାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସହ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆୟ ବଢ଼ି ସାରିଥାଏ। ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରୁଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ଏଣେ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଭାଉଜକୁ ପଚାରୁ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ରୁଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ଦୀପକ ରୁମ୍କୁ ପଶିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପକର ସ୍ତ୍ରୀ କିଚେନରେ ଥାଏ, ଯାଇ ସେ ଦୀପକକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ଚାବି ଧରିଦିଏ ଏବଂ କହେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଯେ ଝୁରୁଛି, କିଛି ଭାବିପାରୁଛ? ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦୀପକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିନେବ। ଯଦି ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦିଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକର ଭାଉଜ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲ ସେତେବେଳେ କଥା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏକଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ଭାଉଜ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତା ଛଡ଼ା ଭାଇ? ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକର ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଏକା ଏକା ଜୀବନ ଆଉ ବିତାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଥୀ ଦରକାର। ମୋ ମନର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ। କେମିତି ଆସିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏତିକି କହି ଦୀପକର ଭାଉଜ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୀପକର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ ଆମ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକ କହିଲା, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଆମ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏତିକି କହିସାରି ଦୀପକ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହିବ ଏବଂ ଭାଉଜ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଅଧରାତି ହୋଇଗଲା। ଏଣେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଯଦି ସେ ଆଜି ଭାଉଜ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଏ ଏବଂ ଭାଉଜ ଆସି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ତା ଭାଇ ତା ଉପରେ କେତେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଦୃଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ
ସେ ଭାରି ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ଛୁଆବେଳର ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଭାଇ କେତେ ନ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ଓ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭାଉଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ କ୍ଷମା ନ କରିପାରି ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦୀପକର ଭାଉଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ ଦୀପକକୁ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ତାର ସେଇ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏହା ଶିଖିଲ ଯେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେ ଟାଣ, ଯେତେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହା ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଭୁଲକୁ ମାନିବା ଶିଖ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କର। ତ ଏ ରହିଲା ଦୀପକ, ରୁଦ୍ର ଏବଂ ତା ଭାଉଜଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।